सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है अपनी इस जमात विच जिस विच आपां पढ़ रहे सी सोहण सिंह मीशा जी बारे। सोहण सिंह मीशा जी की एक कविता आपां पढ़ चुके हैं जिहदा सिरलेख धरती दे बोल, उहदे बारे आपां विचार चर्चा कर चुके हैं जी। सो अगली कविता ते चलते हैं जिहदा सिरलेख है दुश्मनी दी दास्तान। दास्तान तो भाव है, दास्तान तो भाव है कहानी। इसका मतलब यह है कि दुश्मनी की कहानी इस कविता का सिरलेख। सो किहदी दुश्मनी की गल कर रहे हैं कवि मीशा जी। असल दे विच इस कविता दे विच भारत ते पाकिस्तान दे विचकार जिहड़ी दुश्मनी है वो दिनों दिन वधदी जा रही है। उन्होंने लैके कवि मीशा जी चिंतित हैं। उस गल नूं लैके भावनात्मक तरीके नाल उस दुश्मनी नूं जाहिर करते हैं। इस कविता दे विच भारत पाकिस्तान की दुश्मनी की कहानी की गल की गई है। सो उहदे विचों आपां पढ़ांगे की है कवि की भावना, तो उहदे नाल नाल आपां इसकी व्याख्या भी करते जावांगे। सब तो पहला जिहड़ा पहला है पैरा लिखिया होया इहनूं मैं पढ़दा, तुसीं ध्यान नाल सुनो, नाले थोड़ा जिहा पता लगेगा कि कवि की कह रहा है। गल तां निक्की जही है, मैं ही भावक हो गया हाँ, काबली अंगूर लंघ के आ गया है वाग्यों, तू सी जेहड़े राग्यों बहुत खुश होया हाँ मैं, अखियां विच आ गए ने अथरू, भर गया है मेरे मुँह विच माखियों, गल तां निक्की जही है, गल तां निक्की जही है। कवि कहंदा कि गल तां छोटी जही है, छोटी जी गल है। किहड़ी छोटी जी गल है? गल तां निक्की जही है, मैं ही भावक हो गया है। कवि कहंदा भी गल तां निक्की जी है पर मैं ही भावना दे वहण च बह गया, मेरे ही अंदर भावना जाग गई है। किस चीज़ की? किहड़ा भाव जागया? कवि इन्ना भावक क्यों हो गया कविता लिखण समय? काबली अंगूर लंघ के आ गया है वाग्यों। कवि कहंदा भी काबल दे विच अंगूर हुंदा है, जिहड़ा अंगूर फल है जिहड़ा वो काबल दे विच ज़्यादा हुंदा है। अपने देश विच काबल तो अंगूर बहुत सारी मात्रा दे विच आउंदा है। वाघा बार्डर तो लंघ के भी आउंदा है। जिहड़ा वाघा बार्डर इहदा जिक्र होया है, लंघ के आ गया है वाग्यों। वाग्यों का मतलब है जी वाघा बार्डर है जिहड़ा। सो ये वाघा बार्डर की गल कीती है कवि ने। कवि कहंदा कि उस रस्ते तो काबली अंगूर है जिहड़ा वो लंघ के मेरे देश विच आउंदा है। इनपोर्ट एक्सपोर्ट हुंदा है ना जदों चीज़ां दा वस्तुआं दा एक देश तो दूजे देश दे विच, ते उधरों काबल अफगानिस्तान दे विचों भी अंगूर है जिहड़ा साडे देश विच आउंदा है। तो वो एक रस्ता वाघा बार्डर भी है जिस रस्ते विचों दी आउंदा है अंगूर। काबली अंगूर लंघ के आ गया है वाग्यों, तू सी जेड़े राग्यों। कहंदा है ओहो ही राह है, वाघा बार्डर वाला ओहो ही राह है जिस राह अपने मित्र नूं संबोधन कर रहा है जो कि विछड़ गया उस तो पाकिस्तान दे विच रहिंदा मित्र उहदा। कवि आप हिंदुस्तान की धरती ते है ते अपने पाकिस्तान दे एक मित्र दोस्त नूं संबोधन करता है। की कहंदा है कि तू सी जेड़े राह गयो बहुत खुश होया हाँ मैं, जेड़े राह तू गयो सी वाघा बार्डर दे विचों दी। वाघा बार्डर है जिहड़ा ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਵੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਲੰਘ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਅੰਗੂਰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਵਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਰਤ ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗਏ ਸੀ? ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸੀ। ਤੂੰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਗਿਓ बहुत खुश होया हाँ मैं, बड़ा खुश होया। कहंदा कवि कहंदा अखियां विच आ गए ने अथरू, मेरिया अखां दे विच हंझू आ गए। अथरू भाव हंझू आ गए, अथरू तो भाव है हंझू। भर गया है मेरे मुँह विच माखियों, माखियों तो मतलब हुंदा शहद, मेरे मुँह दे विच शहद भर गया है। गल तां निक्की जही है, गल तां निक्की जही है। बई गल तां एक छोटी जही है। अगे देखदे आ कवि की कहंदा है, मेरे बच्चे नूं समझ नहीं आउंदी, मेरे बच्चे नूं समझ आउंदी नहीं। गल तां निक्की जही है, मेरे बच्चे नूं समझ आउंदी नहीं। किस तरह इक्को वेले
ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਗਾਨਾ ਆਪਣਾ, ਲੰਘ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਕਲਪਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪਰਾਏ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੰਜ ਲੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਪੁਰੇ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸਲਾਮਾਂ, ਪੱਛੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਗਾਨਾ ਆਪਣਾ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਏ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਿਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪਰਾਏ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਗਾਨਾ ਭਾਵ ਪਰਾਇਆ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਾਏ ਹੋ ਗਏ। ਲੰਘ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਕਲਪਨਾ। ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ, ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਧਰ ਭਟਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪਰਾਏ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਾਏ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਇੰਜ ਲੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਲੁੱਛ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੜਪਦਾ, ਲੁੱਛਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤੜਪਣਾ, ਤੜਪਣਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਇੰਜ ਲੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਤੜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੀ, ਪੁਰੇ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸਲਾਮਾਂ, ਪੱਛੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਪੁਰੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਪੁਰੇ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੁਰੇ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸਲਾਮਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਲੜ ਮੈਂ ਸਲਾਮਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਭੇਜਦਾ। ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਭੇਜਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਲਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਸਲਾਮ ਭੇਜਦਾ। ਪੁਰੇ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸਲਾਮਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਲਾਮ ਭੇਜਦਾ। ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇਵੀਂ। ਪੱਛੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ। ਪੁਰੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ, ਤੇ ਪੱਛੋਂ ਮਤਲਬ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੀ, ਪੱਛੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਹਾਲ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲੜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਲਾਮਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੇਜਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਭੇਜਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ, ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਹਾਲ ਦਿਲ ਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਸੰਗਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ,
ना कदी तू आउना है, ना कदे मैनू मिलदा है हुण, ना कोई चिट्ठी ना सुख सुनेहा। उन्हां लोकां तो पुछो जिन्हां दे यार दोस्त मित्र ਜਿਹੜੇ मतलब आंढी गुआंढी एक दूजे सी, किन्ना प्रेम भावना सी, किन्ना भाईचारा सी आपस दे विच। उन्हां लोकां तो पुछो ਜਿਹੜੇ विछड़ गए, ਜਿਹੜੇ पाकिस्तान वाल चले गए मजबूरी बस, कईयां दा विचारियां दी जमीन जायदाद उधर रह गई। उन्हां लोकां तो पुछो, कवि भी उन्हां दे विचों एक है। कवि दी भावना देखो, ना कोई चिट्ठी ना सुख सुनेहा, ना कोई तेरी कोई चिट्ठी आई, ना कोई तेरा कदी सुख सुनेहा आया। दसदा ना हाल दिल दा, गल तां निक्की जही है भी तू अपने दिल दा हाल दस्सिया ही नहीं कदे मैनू। हुण उस जाण तो बाद उधर गल तां निक्की जही है, मेरे बच्चे नू समझ आउंदा नहीं, पर मैं अपने बच्चे नू किवें दसां? गल तां छोटी जही है, गल तां निक्की जही है, समझ नहीं आउंदी सियासतदान नू। सियासतदान तो भाव है लीडर। कवि दा कहण दा भाव यह है कि ये जिहड़े लीडर लोग ने, सियासतदान ने, जिहड़े राजनेते ने, इन्हां दे कारणे लड़ाई है। गल भी सही है, क्योंकि सियासतदानां ने अपनी सियासत जिहड़ी ओह खेडणी हुंदी है, ते ये जिहड़ा उहदे पिछे जिहड़ा हैगा वोट बैंक कह लो तुसी भी, ये इन्हां चीज़ां नूं आधार बना के ते इलैक्शन जिहड़े चोणां जित्तियां जांदियां, इन्हां चीज़ां नूं आधार बना बना के ते जे यही समस्या हल हो गई तो फिर ओह जिहड़ी ओह वोट है, जिहड़ी ओह वोट बैंक है, जिहड़ी ओह टुट जूगी। सियासतदान नूं समझ नहीं आउंदी यह गल। देश भगती विच विघन पैंदा किवें? आप अपने जज्बिਆਂ तो झिझकदा संगदा सा मैं, याद है भी इहदे नाल देश भगती दे विच किवें विघन पै गया भी मैं जे अपने यार दोस्त मित्र दा हाल चाल पुछ लिया तो मैं उहदे नाल देश धरोही किवें बन गया भी इहदा देश भगती दे नाल की संबंध है? ये तो मेरा एक जज्बा है कवि दा, कवि दे जज्बात है विचारे दे, कवि दी भावना है एक कि वो अपने यार दोस्त मित्र नूं मिलना चाहुंदा है, जिहदे नाल इन्ना समा इकट्ठिया कढिया। आप अपने जज्बिਆਂ तो झिझकदा संगदा सां, याद है, कहंदा मैनूं याद है मैं अपने ही जज्बातां तो संगदा हां। कहंदा चानण विगुच्ची घुप हनेरी रात विच, देश मेरे दे लड़ाकू सूरमे सीरमे पींदे सी, अगे वध रहे छिड़कदे सी, अगे वध रहे उन्हां दी सूरम गति नूं सिर झुकदा। चुप चपीता तेरी तेरे मापियां ते बच्चियां दी खैर क्यों मंगदा सा मैं, याद करके अल्लाह नूं भगवान नूं। गल तां निक्की जही है, समझ नहीं आउंदी सियासतदान नूं। कवि कहंदा कि चानण विगुच्ची घुप हनेरी रात विच, विगुच्ची तो भाव हुंदा है बिना, चानण तो बिना, विगुच्ची भाव बिना, भी चानण तो बिना घुप हनेरी रात हो गई, मतलब जदों चानण ही ना रहा, जदों रोशनी ना रही तो हनेरा हो जाता है। ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ, पर असल की होया कि जदों वो जिहड़ा समा आ गया, इन्ना भयंकर समा, इन्ना भयानक समा, वो हनेरे वर्गा सीगा समा। देश मेरे दे लड़ाकू सूरमे, कवि कहना मेरे देश के फौजी सूरमे आ जिहड़े सीरमे पींदे सी, अगे वध रहे छिड़कदे सी अगे। सीरमे पींदे एक मुहावरेदार भाषा है जी। सीरमा पीना तो भाव हुंदा है दुश्मन नूं मार मकाउणा। सीरमे पीना तो भाव की है जी? दुश्मन नूं मार मकाउणा। याद रखोगे ना विद्यार्थियों, याद रखना तुसी, सीरमे पींदे सी मतलब दुश्मन नूं मार मकाउंदे सी, याद रखियो, ठीक है? मार मकाउणा, दुश्मन नूं मार मकाउणा, दुश्मन नूं मार मकाउणा। सीरमे पींदे सी, अगे वध रहे छिड़कदे सी, वध रहे। बई भारत ते पाकिस्तान की लड़ाई हुई जदों, कवि कहंदा जदों दोहां देशां की जंग हुई तो मेरे देश के जिहड़े लड़ाकू सूरमे सी, हिंदुस्तान के जिहड़े जवान सी, उन्होंने दुश्मन नूं मार मुकाया। कहंदा उन्हां दी सूरम गति नूं सिर झुकदा। सूरम गति तो भाव हुंदा है बहादरी। उन्हां दी बहादरी दे अगे अपना मैं सिर झुकाउणा, कवि कहंदा, पर चुप चपीता तेरी तेरे मापियां ते बच्चियां दी खैर क्यों मंगदा सा मैं। खैर मंगना दा मतलब हुंदा है, खैर दा मतलब हुंदा भला मंगना, किसे दा भला मंगना, सरबत दा भला। हाँ जी, तेरे मापियां ते बच्चियां दी खैर क्यों मंगना सा, पर मैं कहंदा, कवि कहंदा कि मेरे देश दे जवानां ने जित प्राप्त कर लई। भारत दी जदों भी पाकिस्तान नाल जंग हुई है, भारत दी जित हुई है,
ਵੀ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਤੇਰੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅੱਲਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਜਬ ਹੈ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਅਜਬ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈਰਾਨ। ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਅਜਬ ਹੈ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਗੈਰ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈਰਾਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਦ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ। ਗਿਲੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਰੋਸ ਵੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਰੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਅਥਰੂ ਸੀ ਵਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਚਾਅ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਜਬ ਹੈ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਗੈਰ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੈਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੇਗਾਨਾ, ਪਰਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਬੇਗਾਨੇ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਦ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ। ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ, ਈਨ ਮੰਨਣੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ। ਗਿਲੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ। ਸੋ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਰੋਸ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਰੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਅਥਰੂ ਸੀ ਵਗੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਅਥਰੂ ਵਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਚਾਅ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਸੀ। ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ, ਕਿੰਜ ਸਮਝੇਗਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਦਾਨ। ਕਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਆਖਰ, ਅਜਬ ਹੈ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਸੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ? ਕਿੰਜ ਸਮਝੇਗਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਦਾਨ। ਨਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਦਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ? ਕਦ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਆਖਰ, ਅਜਬ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਭਾਵਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਾਬਲੀ ਅੰਗੂਰ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਗਿਓ, ਤੂੰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਗਿਓ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਥਰੂ। ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਾਖਿਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਗਾਨਾ ਆਪਣਾ। ਲੰਘ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਕਲਪਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪਰਾਏ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੰਜ ਲੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਪੁਰੇ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸਲਾਮਾਂ, ਪੱਛੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਨਾ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ, ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਹਾਲ ਦਿਲ ਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ।
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਸੰਗਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਯਾਦ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਵਿਗੁੱਚੀ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਸੂਰਮੇ ਸੀਰਮੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਛਿੜਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ। ਅਜਬ ਹੈ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਗੈਰ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈਰਾਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਦ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ, ਗਿਲੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਰੋਸ ਵੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਰੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਅਥਰੂ ਸੀ ਵਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਚਾਅ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਸੀ। ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਰਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ, ਕਿੰਜ ਸਮਝੇਗਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਦਾਨ, ਕਦ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਆਖਰ। ਅਜਬ ਹੈ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੀਸ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।